और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असमी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। हे, ताली बजा सकते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, तारीफें तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, न कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान में, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हे डांस, अपने स्थानों पे नाच सकते हैं। हे हे, अंधे भी देखते हैं उसके नाम में। हे अंधे भी है अब देखते, बहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। हालेलुया, हम सब कुछ कर सकते हैं। हे
प्रेज द लॉर्ड। सत श्री अकाल। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਰ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹਨ प्रार्थना दा। तुसी जिते किते खड़े होंदे ने ते अपने आँखां नू बंद करके अपने पवित्र हाथां नू स्वर्ग दी ओर उठान देन। असी परमेश्वर नू धन्यवाद देंदे दिगा साक टांट रड़े ओ शलमांग रबान डुस लबाओ साकुला को प्रेष लिगा साक टांट रड़े शलमांग रबान डुस लबाओ साकुला को प्रेष ओ प्रकटा बदो पड़ी कलिगा साक टांट रड़े शलमांग रबान डुस लबाओ साकुला को प्रेष लिगा साक टांट रड़े ओ शलमांग रबान डुस लबाओ साकुला को प्रेष लिगा साक टांट रड़े शलमांग रबान डुस लबाओ साकुला को प्रेष आक्रडीक लेगा बा हुंगे बराबर सा नंगा साने ने बोन लिगा साक टांट रड़े ऐते अपने मुंह तो खोल के पर भाषा विच बोल देना से अपनी रूह ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਾ आज ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਦਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ओ शलमांग रबान डुस लबाओ साकुला को प्रेष लिगा साक टांट रे शलमांग रबान डुस लबाओ साकुला को प्रेष लिगा साक टांट रे ओ प्रकटा बदो बड़ी कलिगा साक टांट रे शलमांग रबान डुस लबाओ साकुला को प्रेष लिगा साक टांट रे धन्यवाद दे परमेश्वर से पवित्र आत्मा दी उपहार दे ਲਈ तुहा लग धन्यवाद कर दे लिगा साक टांट रे ओ शलमांग रबान डुस लबाओ साकुला को प्रेष लिगा साक टांट रे शलमांग रबान डुस लबाओ साकुला को प्रेष तुसी आदि अते अंत लिगा साक टांट रे शलमांग रबान डुस लबाओ साकुला को प्रेष लिगा साक टांट रे धन्यवाद कर परमेश्वर तुहाड़े अनंत प्रेम दे ਲਈ तुहाड़ी भलाई दे ਲਈ तुहाड़े अनुग्रह दे ਲਈ धन्यवाद कर परमेश्वर तुहाड़े वर्गा कोई नहीं सिद्ध परमेश्वर तुसी महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर सी धन्यवाद देने परमेश्वर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ਅਤੇ आज ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ 1 से 2 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿਚਲੋਗੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ प्रार्थना की जाए राज्य ਅਤੇ उन्हां सारियां ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹਨ ताकि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ भक्ति ਅਤੇ ईमानदारी ਨਾਲ शांत ਅਤੇ शांतिपूर्ण जिंदगी जी सकिया। हालेलुया। ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं भारत ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ अपनाउन जो परमेश्वर दे सत्यनिष्ठा दे कामां ਨੂੰ आगे ले ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਛਲਾਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ रूह विच प्रार्थना करते हैं लिगा साक टांट रड़े शलमांग रबान डुस लबाओ साकुला को प्रेष लिगा साक टांट रड़े ओ शलमांग रबान डुस लबाओ साकुला को प्रेष लिगा साक टांट रड़े शलमांग रबान डुस लबाओ साकुला को प्रेष लिगा साक टांट रड़े ओ शलमांग रबान डुस लबाओ साकुला को प्रेष लिगा साक टांट रड़े शलमांग रबान डुस लबाओ साकुला को प्रेष ओ प्रकटा बदो पड़ी कलिगा साक टांट रड़े शलमांग रबान डुस लबाओ साकुला को प्रेष लिगा साक टांट रड़े ਅਸੀਂ धन्यवाद करे परमेश्वर ਅਸੀਂ प्रार्थना करे तो परमेश्वर भारत देश दे हर एक राज्य दे लिए प्रार्थना करे तो परमेश्वर की हाँ तो पर भारत देश दे हर एक राज्य दे नेतावां दे लिए प्रार्थना करे तो परमेश्वर परमेश्वर दी आत्मा विच हाँ तो परमेश्वर निर्देशित हन लिगा साक टांट रे सही फैसला नु लेन लई लिगा साक टांट रे शलमांग रबान डुस लबा हो सकुला को प्रेष लिगा साक टांट रे शलमांग रबान डुस ओ लबा हो सकुला को प्रेष लिगा साक टांट रे शलमांग रबान डुस लबा हो सकुला को प्रेष लिगा साक टांट रे ओ शलमांग रबान डुस लबा हो सकुला को प्रेष लिगा साक टांट रे शलमांग रबान डुस लबा हो सकुला को प्रेष ओ प्रकटा बदो पड़ी कलिगा साक टांट शलमांग रबान डुस लबाओ साकुला को प्रेष लिगा साक टांट रे ओ रे बाबा होंगे बराबर सालिका लिगा साक टांट रे शलमांग रबान डुस लबाओ साकुला को प्रेष धन्यवाद कर परमेश्वर भारत देश दे नेतावा हाँ तो परमेश्वर प्रभावित हन धन्यवाद कर परमेश्वर लिगा साक टांट रे शलमांग रबान डुस लबाओ साकुला को प्रेष प्रभावित हन तो परमेश्वर सत्यनिष्ठा दे कामां नू
आगे ले जाते हैं लिखा साक टाट रडे शलमांग रबार डुसला बहो सकोला को प्रैश लिखा साक टाट रडे ओ शलमांग रबार डुसला बहो सकोला को प्रैश लिखा साक टाट रडे शलमांग रबार डुसला बहो सकोला को प्रैश लिखा साक टाट रडे। धन्यवाद कर परमेश्वर तू हाडी बुद्धि उन्हां दे अंदर काम करे तो परमेश्वर से फैसला नु ले रिया ले यीशु मसीह दे नाम विच लिखा साक टाट रडे शलमांग रबार डुसला बहो सकोला को प्रैश लिखा साक टाट रडे ओ शलमांग रबान डुस लबाओ सकोला को प्रैश लिखा साक टाट रडेश लमांग रबान डुस लबाओ सकोला को प्रैष्टा ओ प्रकटा बजो पड़ी कलिक साक टाट रडेश लमांग रबान डुस लबाओ सकोला को प्रैश लिखा साक टाट रडेश लमांग रबान डुस ओ लबाओ सकोला को प्रैश लिखा साक टाट रडे। ओ धन्यवाद कर परमेश्वर केवल तुहाड़ी सिद्ध इच्छा पूरी हो रही यीशु मसीह दे नाम विच लिखा साक टाट रडेश लमांग रबान डुस लबाओ सकोला को प्रैश लिखा साक टाट रडे ऐते शैतान दे हाथां नु काट देन भारत देश दे नेतावां दे उत्ते। धन्यवाद कर परमेश्वर केवल तुहाड़ी सिद्ध इच्छा पूरी होने लिखा साक टाट रडे ओ शलमांग रबार डुस लबाओ सकोला को प्रैश लिखा साक टाट रडे भारत देश दे नेतावां ते जो उच्च अहुदे ते हाथ परमेश्वर ओ तुहाड़ी सिद्ध इच्छा विच चल रहे हैं लिखा यीशु मसीह दे नाम विच लिखा साक टाट रडे ओ शलमांग रबार डुस लबाओ सकोला को प्रैश लिखा साक टाट रडे शलमांग रबार डुस लबाओ सकोला को प्रैष्टा ओ धन्यवाद कर परमेश्वर धन्यवाद करें ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 16 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 15 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਨ ਬਰਾਵੋ ਅਤੇ ਬਹਿਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਫਨਾਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਅਖਾਇਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰਡੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰਡੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰਡੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰਡੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰਡੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਆਕ ਰਡੀਕ ਰਾਕ ਰਡੀਕ ਰਲੇਗਾ ਬਾ ਹੋਂਗੇ ਬਰਬਸ ਲੇਗਾ ਬਰਬਸ ਨੰਗਾ ਸਾਨੇ ਨੇ ਬੋ ਨਰਬਲੀਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸਵਰਗੀ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸ ਲਬਾਓ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਉਹ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸ ਲਬਾਓ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸ ਲਬਾਓ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਉਹ ਪ੍ਰਕਟਾ ਬਸ ਪੜੀ ਕਲਿਕਾ ਸਾਕ टाट रडी शलमांग रबान डुस लबा हो सकोला को प्रविष्ट धन्यवाद कर परमेश्वर से खुशखबरी दे प्रति हाथ पर वचन बंधन लिखा साक टाट रडे शलमांग रबान डुस लबाओ सकोला को प्रैश लिखा साक टाट रडे ओ शलमांग रबान डुस लबाओ सकोला को प्रैश लिखा साक टाट रडे शलमांग रबान डुस लबाओ सकोला को प्रैश ओ प्रकट बजो पड़ी कलिका साक टाट रडे शलमांग रबान डुस लबाओ सकोला को प्रैश लिखा साक टाट रडे ओ शलमांग रबान डुस लबाओ सकोला को प्रैश लिखा साक टाट रडे धन्यवाद कर परमेश्वर हाथ परमेश्वर सेवकाई खुशी दे नाल पूरा कर रहे हैं बिना किसी गलती दे विच लिखा साक टाट रडे शलमांग रबान डुस लबा हो सकोला को प्रैश लिखा साक टाट रडे ओ शलमांग रबान डुस लबा हो सकोला को प्रैश लिखा साक टाट रडे शलमांग रबान डुस ओ लबा हो सकोला को प्रैश लिखा साक टाट रडे शलमांग रबान डुस लबा हो सकोला को प्रैश धन्यवाद करे तो परमेश्वर से घोषणा करे तो परमेश्वर हर जगह और रूह जीत रहे हैं लिखा साक टाट रडे शलमांग रबान डुस लबा हो सकोला को प्रैश लिखा
sak tant re o shalamang drabad dusla bahosa kola ko praishli ka sak tant re shalamang drabad dusla bahosa kola को प्रविष्टा यीशु मसीह दा खुशखबरी दा प्रचार हर जगह करें लिखा साक टांट रे शलमांग रबान दुसला बाहोसा कोला को प्रविष्टा लिखा साक टांट रे ओ शलमांग रबान दुसला बाहोसा कोला को प्रविष्टा लिखा साक टांट रे ओ धन्यवाद करे परमेश्वर धन्यवाद करे ऐसी सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मांग देन आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एते समहन वर्शिप टीम नु स्वागत कर देन हालेलुया हालेलुया ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठे केवल तेरी महिमा करने के लिए क्योंकि तू इसके योग्य है। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं 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 मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है केवल तू ही है मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ तूने मुझे जयवन से बढ़कर हाँ बना दिया अंधकार से निकाल तेरे पुत्र के राज में ला दिया समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान ओ यीशु यीशु ओ यीशु 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 ओ यीशु यीशु ओ यीशु तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला और तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया और स्वर्गीय स्थान मसीह के साथ में बिठा दिया प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं जाके अब है ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है यीशु यीशु ओ यीशु ओ
हालेलुया। केवल यीशु मसीह महिमा के योग्य है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਔਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 2 ਤਿਮੋਥੀਅਸ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 16 ਆਇਤ। ਲਿਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਓਯਾਖਿਲੋਮੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਲੇਖਕ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਤੱਕ ਲੇਖਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੌਲਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਥਿਸਲੋਨੀਕੀਆ, ਗਲਾਤੀਆ, ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ, ਫਿਲੀਪੀਆ, ਪੁਲੀਸੀਆ ਆਦਿ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੂਸਾ, ਯਿਰਮੀਆ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਅਤੇ ਪਤਰਸ, ਯਹੂਨਾ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਵਰਗੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਾ ਥੀਮ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਲੇਖਕ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਥੀਓ ਓਪਨੀ ਕੋਸਟੋਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਫੂਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਮਨਨ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। 2 ਤਿਮੋਥੀਅਸ 3:16 ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾੜਨ, ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਗੁਣਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਨਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਰਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਆइए ਆਪਾਂ ਸਭ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਭੇਤ, ਰਾਜ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ, ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭੇਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਐਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 1 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 15 ਤੋਂ 17 ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 1 ਦਾ 3 ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਸਮਝ ਸਕੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ।
ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और परमेश्वर के जन्म पास्टर आइजैक सर का। ये मेरी मम्मी है, इनका नाम आशा भारद्वाज है और इनकी गवाही है कि इनके घुटने में 5 सालों से दर्द था, चलने में लड़खड़ाती थी। 16-17 चंगाई जो स्पेशल चंगाई सभा मीटिंग थी, उस 17 तारीख को जो हमने मीटिंग अटेंड किया, उस मीटिंग में जो पास्टर सर ने प्रार्थना किया, उस मीटिंग के दौरान इनकी घुटने का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो चुका और चंगी है। इसलिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर एकदम पास्टर आइजैक सर का थैंक यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओरा महान है, तू महान है, ओ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा प्यार हमारे लिए महान है। जो अनुग्रह तूने दिया है वो काफी है। हाँ, तू जो विचार, तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महानता के देखता है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया मेरे लिए वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया कोई और नहीं कर सकता है। हाँ, वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। ओ तू महान परमेश्वर है। हाँ, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए हाँ काफी है। तेरे सपने मेरे लिए महान है। तेरे विचार मेरे बारे में महान है।
तेरा प्यार मेरे लिए महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान, तेरा अनुग्रह जितने अनुग्रह मेरे लिए हाँ वो काफी है। तू जो सपने मेरे लिए देखता वो महान है। हाँ तेरे विचार तू जो विचार मेरे बारे में वो महानता है, और तू महान परमेश्वर है। गाइए अपने हाथों को उठा कि तू महान है, बताइए उसको कि वो महान है। वो महान दे रे कहा तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, यीशु तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, जो उसने हमारे लिए किया शायद ही कोई कर सकता है। वो महान काम उसने हमारे लिए किया। वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो महान महान है, तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। Hallelujah. Praise the Lord. Lindra la satolo lehe tere li baha. Lindra gadare le setele indra langra gabrabante lehe baha. Libra gadare le setele indra langra gabrabotro lo satili hila baha. Lindra gadare le setele indra langra gabrabante le setele baha. Lidro gadare le setele indra langra gabraboso le hotala baha. Lidro gamandro le setele inkra gadare le setele indra langra gabrabante. Lidra gadare lisha tolo kodombre gadare libra baha. Lindra gadare le setele indra langra gabrabandre le setele baha. हालेलुया। ਅਸੀਂ प्रार्थना करने वाले हाँ अपने सारे चर्च मैंबर वाले वास्ते, हर चर्च मैंबर वास्ते जो किसी भी बीमारी वास्ते परेशान है कि ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਬਲਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ran setele brabaha. Lindra gadare le setele indra labrabaha. Letre che dere lisa lo satele he kadibaha. Lindra gadare le setele hidra lagaba. Lidra gadare lisa to logo dove baha. Lindra gadare le setele hidra langra gabrabandre le che si kadura kadire le baha. जो साढ़े अंदर है वो महान है, जो इस संसार दे विच है। सच्चाई दी समझ उन्हां अंदर गहरी हो रही है यीशु मसीह दे नाम दे विच। उन्हां दे अंदर सच्चाई दी समझ गहरी हो रही है यीशु मसीह दे नाम दे विच। उन्हां दे शरीरां विच असीं जीवन बोलदे हां यीशु मसीह दे नाम दे विच। परमेश्वर दी सामर्थ नूं असीं उन्हां दे शरीरां दे विच अग्रसर करदे हां यीशु मसीह दे नाम दे विच। उन्हां शैतान दे हत्थां नूं असीं अपने चर्च मैंबरां दे जीवन दे विचों कटदे हां यीशु मसीह दे नाम दे विच। ओ प्रभु तुहाड़ा धन्नवाद करदे हां, तुहाड़ा धन्नवाद करदे हां और इस प्रार्थना नूं यीशु मसीह दे नाम दे विच मंगदे हां। आमीन हालेलुया। पिता परमेश्वर तुहाड़ा धन्नवाद करदे हां इस दया वास्ते, करुणा वास्ते। तुहाड़ा धन्नवाद करदे हां पिता परमेश्वर सानू प्रार्थना करन दा सम्मान देण वास्ते, जिहदे द्वारा असीं विश्व दे विच बदलावां नूं लै के आ रहे हां। प्रार्थना दे विषय विच एक्साइटिंग चीज़ इह है प्रभु जी कि तुसीं ओहदा उत्तर दिंदे हो। तुहाड़ा धन्नवाद करदे हां अपने आत्मा दे द्वारा सानू निर्देशित करन वास्ते। तुहाड़ा धन्नवाद करदे हां प्रभु इस समय वास्ते जो इस समा तुसीं सानू दित्ता कि असीं सिੱਖੀਏ और अगे वधिए। असीं कहने आ कि साडी आत्मा और साडे मस्तिष्क खुले आ प्रभु तुहाडे वचन नूं सुनन वास्ते और ग्रहण करन वास्ते। और इस प्रार्थना नूं प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच मंगदे आ। आमीन। तुसीं बैठ सकदे हो और जोर नाल यीशु मसीह वास्ते ताली बजा सकदे हो। हालेलुया। एक गाना है जो मेरी आत्मा विच आ रहा वा और मैं चाहना कि आप सब जन गाइए, सानू पता भी होएगा। प्रेज द लॉर्ड। चर्च अगे वध रहा, चर्च अगे वध रहा,
नरक दे फाटक प्रबल नहीं होंगे के चर्चगे वाद रेहा, चर्चगे वाद रेहा, चर्चगे वाद रेहा। नरक दे फाटक प्रबल नहीं होंगे के चर्चगे वाद रेहा। कुछ लोग नहीं गा रहे, सब लोग गा सकते हैं। चर्चगे वाद रेहा, चर्चगे वाद रेहा। नरक दे फाटक प्रबल नहीं होंगे के चर्चगे वाद रेहा। मैं आगे वध रहा, मैं आगे वध रहा, मैं आगे वध रहा। नरक दे फाटक प्रबल नहीं होंगे कि मैं आगे वध रहा। एक बार होर, मैं आगे वध रहा, मैं आगे वध रहा। नरक दे फाटक प्रबल नहीं होंगे कि मैं आगे वध रहा। हालेलुया। जोर नाल ताली वजावांगे यीशु मसीह दे वास्ते। अपने पड़ोसी ਨੂੰ बोल सकते हो ਤੁਸੀਂ कि खुशी हुई ਤੁਹਾਨੂੰ देख के और संडे चर्च ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। हालेलुया। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ संडे ਆ और ये महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। ये केड़ा महीना वा? ये क्रिसमस दा महीना वा। ग्लोरी। और पास्टर ने बोलिया कि ये विश्व दा सब तो वड्डा क्रिसमस दा महीना होने वाला। हालेलुया। और मैंने विश्वास है कि तुसी उत्साहित हो। अपने उत्साह नू बनाए रखो। तुहाडे आस पास कुछ भी क्यों ना हो, तुसी कोई भी खबर क्यों ना सुनो, उस नाल तुसी विचलित नहीं होना। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आनंद साड़ी सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। किहदा आनंद? प्रभु का आनंद। जिन्नी देर तक तुसी आनंदित हो तुहानू कोई नहीं हरा सकता। प्रेज द लॉर्ड। ये उस तरीके नाल है कि जदों इंसान बीमार हुंदा ओदी भुख चली जाती है और अगर वो खाना खाता रहे तो वो बीमार नहीं होएगा। उदा ही मसीह के रूप विच जदों तुसी अपना आनंद बना के रखोगे दुनिया की कोई भी ताकत तुहानू हरा नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत जरूरी है कि तुसी इनू जानो। ये आनंद मनाउण दा महीना है और आपां क्रिसमस मना रहे हैं और तुसी साडे नाल क्रिसमस मना रहे हो। मेरे कोल अज तुहाडे वास्ते टॉपिक है अज सुबह जो साढ़े सारिਆਂ ਦੀ मदद करेगा और टॉपिक है आत्मावां नू जितना हर मसीह दी सेवकाई। प्रेज द लॉर्ड। की है टॉपिक? तुसी बोल सकते हो आत्मावां जितना हर मसीह दी सेवकाई। तुसी जानते हो ये वो संदेश है जो बहुत घट मसीह लोग सुनते हैं। ये संदेश वो बार बार सुनते हैं कि जो कुछ तुसी मंगोगे हो तुहानू मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये संदेश कि आत्मावां जितना हर एक मसीह दी सेवकाई है। प्रेज द लॉर्ड। ये अच्छा है कि सानू साडे अधिकार पता है। ये चंगा है कि सानू पता है कि परमेश्वर ने सानू की दे दिता और इन्हां सारियां चीज़ां दे विच परमेश्वर ने सानू एक सेवकाई भी दी है। बोल सकते हो कि परमेश्वर ने सानू सेवकाई भी दी है। तुसी खुशी ना बोल सकते हो कि परमेश्वर ने सानू सेवकाई भी दी है। पर शायद तुहानू नहीं पता कि परमेश्वर की सेवा करना सब तो सम्माननीय काम है। कम ऑन। तुसी सोच के तो देखो अगर तुहानू नौकरी मिल जाए माननीय मोदी जी के दफ्तर विच तो तुसी किन्ने खुश होंगे कि मैं प्रधानमंत्री के ऑफिस विच काम कर रहा। और उस तो वड्डी नौकरी की आ कि जिन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ बनाया तुसी ਉਹਦੇ नाल काम कर रहे हो। हालेलुया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि असी इस संदेश ਨੂੰ समझिए और असी इस संदेश ਨੂੰ लगा पाइए। वचन ਦਾ ਸਾਡੀ चेतना ਵਿੱਚ रहना बहुत जरूरी है क्योंकि ਜਿਹੜਾ वचन ਸਾਡੀ चेतना ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है असी उस तरह बिहेव करते हैं। तुसी जानते हो कि हुण तो तुसी चर्च विच हो
ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਨਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸੁਬਾਹ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਕਅਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਉੱਠ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਚਰਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਚਨ ਉਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਐਸਿਡਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਮਨਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਰੈਪਸੋਡੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਤਨਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੁਲਾਹਟ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੈਰ ਮਸੀਹੀ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਉੱਚੇ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਖੋਜਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਹਟ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਹੈਲੋ, ਅਗਰ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ ਜਦ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ, ਏਜਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਜੀ ਬੋਲਣਗੀ ਕਿ ਜਾ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਲੈ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਜੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਜੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਬਣਾ। ਲੜਕੀ ਬੋਲੇਗੀ ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ? ਜੇ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ।
हालेलुया। सो आत्मावां जितना एक बुलाहट है, और अगर सिर्फ स्वर्ग जाण दी गल हुंदी तां जिद्दन तुसी प्रभु यीशु मसीह नूं ग्रहण कीता सीगा तुसी स्वर्ग जा चुके हुंदे। परमेश्वर ने सानू धरती ते रखिया ही इस वास्ते आ ताकि असी दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी स्वर्ग जाण दा रस्ता दिखा सकीए। अगर तुसी कोई नौकरी कर रहे हो तो परमेश्वर ने तुहानू वो नौकरी क्यों दिती आ? ताकि वो सारे लोग स्वर्ग जाण वास्ते तैयार हो सकन। अगर तुसी किसी पिंड विच रहने आ तो परमेश्वर ने तुहानू उस पिंड विच क्यों रखिया वा? ताकि तुहाडे द्वारा वो भी लोग स्वर्ग चले जान। और अगर तुसी किसी स्कूल विच पढ़दे हो तो परमेश्वर की चाहेगा कि स्कूल दे बाकी लोग भी स्वर्ग चले जान। अगर तुसी किसी बिल्डिंग दे विच रहने आ, सोसाइटी दे विच रहने आ या किसी भी गली दे विच रहने आ तो परमेश्वर तुहाडे को की चाहुंदा वा कि वो भी लोग भी स्वर्ग चले जान। परमेश्वर ने उन्हां लोकां नूं स्वर्ग ले जाण वास्ते किहनूं भेजिया है? मैनूं और तुहानूं। बहुत सारे लोगों को इस गल का नहीं पता। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन के उद्देश्यों को दूसरे तरफ बना लिया। इसे करके उन्होंने जीवन के विच कोई भी सैटिस्फैक्शन नहीं है, कोई संतुष्टि नहीं है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं जो उन्होंने करने वास्ते क्या ही नहीं गया। हालेलुया। तो आत्मावां जितना किया, आत्मावां जितना बुलाहट है, किया बुलाहट है, और यह हर एक मसीह की सेवकाई है। तो किहदी सेवकाई है? मेरे कोल 4 पॉइंट है, मैं इन्हां नूं पॉइंट बोल देना ताकि मैं जल्दी जल्दी तुहानूं समझाउण दी कोशिश करां। और पहला पॉइंट है सोल विनिंग, और दूसरा पॉइंट है कि ये जरूरी क्यों है, और तीसरा पॉइंट है किहड़ा आत्मावां नूं जितण दे योग्य है, और चौथा पॉइंट ये है कि असी अपनी आत्मावां नूं जितण वास्ते की करिए। और ये 4 पॉइंट है। पहला की है? पहला पॉइंट है आत्मा जितना की है, आत्मा जितना की है। और दूसरा पॉइंट है कि आत्मा जितना जरूरी क्यों है, और तीसरा है कौन है जो आत्मा जितन दे योग है। और चौथा पॉइंट यह है कि मैं अपनी आत्मा वालों जितन दे काम नूं सिद्ध किवें करां। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है कि इस संदेश मैं तुहानूं बार बार ना दे सकां, तुसीं अपनी चेतना दे विच इस संदेश नूं लैके आना। जिस तरह बचपन दे विच तुहाडी मम्मी ने तुहानूं सिखाया सी कि खाना इस तरह खाओ, लेकिन अज तुहानूं कोई नहीं दस रहा कि खाना किस तरह खाओ। और अज तुसीं सुबह तो लेकर शाम तक मेहनत काहदे वास्ते करदे हो? खाने वास्ते। पहला तुहाडे पिछे भजना पैंदा सी तुहानूं खिलाउण वास्ते, लेकिन हुण नहीं भजना पैंदा। तां ये ना होण दो कि ये संदेश मैनूं तुहानूं बार बार देना पवे। हुण तुसीं काहदे वास्ते मेहनत कर रहे हो? खाने वास्ते। ओही खाना जिहदे वास्ते तुसीं दूर भज रहे सी, लेकिन हुण तुसीं उसी खाने वास्ते मेहनत कर रहे हो। उसी खाने नूं हुण तुसीं अपने बच्चों नूं खिलाउणा चाहुंदे हो। ਉਹੀ खाना जिथों एक दिन तुसी भज रहे सी। तो ऐदा ना होण दो कि मैं जीवन भर तुहानूं ये संदेश दिंदा रवां कि आत्मा जितो, आत्मा जितो, आत्मा जितो। तुहानूं एक बार ये समझ आना चाहिए कि ये मेरा काम है और मैं इहदे वास्ते मेहनत करनी आ। कल किसी ने मेरी आत्मा जिती और मैं हुण की करना वा कि मैं दूसरे दी आत्मावां नूं जितना है। असीं किसी ते भी हार नहीं मान सकदे। तुहानूं नहीं पता कि जिन्नूं तुसी जित रहे हो वो पूरी दुनिया दे नाल की कर सकदा है। प्रेज द लॉर्ड। जिस चर्च विच मैं जाना सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ परिणामां ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਏ। और परमेश्वर श्योरली तुहानू की देगा, तुहानू इनाम देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो तैयार है तुसी सीखण वास्ते? तो सब तो पहला की है व्हाट इज सोल विनिंग, आत्मावां नू जितना की है। और आपां पढ़ांगे कुलुसिया दी पुस्तक पहला अध्याय 13वां वचन। बहुत जरूरी है कि तुसी इहनू समझो, ये वचन तुहाडी सहायता करेगा। कुलुसियो 1 अध्याय दी 13 आयत। ओहो ही सानू हनेरे दी शक्ति तो बचा के, कौन? ओहो ही, सब जन बोलांगे, अपने पुत्र दे राज विच लै आया है। हुण इत्थे गल ये आ कि सानू किन्ने छुड़ाया? तां AMP वर्जन विच की लिखिया वा? द फादर, पिता ने। AMP विच की लिखिया कि पिता ने सानू छुड़ाया और अपने वाल खिंचिया। पिता ने सानू छुड़ाया
ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਬੋਲੀਏ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਵਾ? ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਬੁਰਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਵਾ? ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਚਰਚ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਰਚ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੋੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਦ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਸ ਬਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਵਾ? ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਝਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਫੜਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨਨੀय ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਵਾ? ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਔਰ ਮੇਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਖਾਣੇ ਵੱਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਏਂਗੇ, ਸਵੇਰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਏਂਗੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਹੈਲੋ, ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ, ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੋਲਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਮਧਿਅਸਥਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਮਧਿਅਸਥਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 23 ਆਇਤ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ? ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਲਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੌਣ ਚਲਾਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਟਰ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੇਗਾ? ਹੈਲੋ, ਅਗਰ ਸਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲੇਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸੁਧਰ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਤੀ ਸੁਧਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਭ ਸੁਧਰ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਐਦਾ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਕੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ। ਆਤਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 17 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੁਲੂਸੀਓ 1:27 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੁਲੂਸੀਓ 1:27। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ? ਮਸੀਹ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੀਸਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਮਝ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਆ? ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕਵ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ। ਜਦ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਕੀ ਆ? ਗਲਤ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਿਕਿਤਸੀ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਗਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੱਤੀ 28 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 19ਵਾਂ ਵਚਨ। ਮੱਤੀ 28 ਅਧਿਆਇ 19ਵਾਂ ਵਚਨ। ਮਸੀਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਓ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਔਰ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ? ਬੋਲੀਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। दानियल की पुस्तक 12वां अध्याय और 3रा वचन।
ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਗੂ ਉਜਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾਏ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣਗੇ। ਜੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ। ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚਮਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਵਰਨ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕਣਗੇ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚਮਕੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਲਬ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਵਦਾ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ ਹੋ, 0 ਵਾਟ ਦੇ, 10 ਵਾਟ ਦੇ, 100 ਵਾਟ ਦੇ ਜਾਂ 1000 ਵਾਟ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਰਵਦਾ ਸਦਾ ਤਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚਮਕਣਗੇ ਜਾਂ ਤਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਤਾਰਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤਾਰੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪਾ ਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚਮਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਣੀ, ਦੋਨੋਂ ਮਰ ਗਏ, ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ, ਸਮਝ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣੋਗੇ? ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਮਕਣਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਘੱਟ ਚਮਕਣਗੇ ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਪਾਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਹੈ ਯਹੂਨਾ 3:16। ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦਿਓ ਕਿ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਨਰਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਪਸਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਵਰਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਪਸਰਾਵਾਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਕੋਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਠਰਕੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਪਸਰਾਵਾਂ ਨੱਚਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਠਰਕੀ ਆ, ਠਰਕੀਆਂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਸਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਪਸਰਾਵਾਂ ਨੱਚਦੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਥੱਲੇ ਨਚਾ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਪਸਰਾਵਾਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਬ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਭਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਮਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇਗਾ ਜੀ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਸਰਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੂਰਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦਿਖਾਤਾ। ਕਾਹਦਾ ਸਵਰਗ ਦਿਖਾਤਾ? ਹੂਰਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗ।
स्वर्ग विच कौन रहेगा? मैं और तुसी। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग विच कौन चमकेगा? मैं और तुसी चमकणगे। कदों चमकांगे? जदों असीं रूहां नूं बचावांगे कि मार डालांगे। कई जगह सिखाया जाता वा कि तुसीं जिन्ने मारोगे उन्ना तुहानूं वड्डा अहुदा मिलेगा। कईयां नूं उल्टी शिक्षा दी जाती है। किसी भी धर्म विच आ जाओ, हर धर्म तुहानूं की सिखांदा वा? प्रेम करो। पहला सिखाते आ प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। फिर अपने धर्म नूं बचाउण वास्ते दूजे दे धर्म नूं की करो? दूजे नूं की करो? मार डालो। एक ही बेवकूफ़ी आ। पहला की बोलिया? प्रेम करो। फिर धर्म नूं बचाउण वास्ते दूजे नूं की करो? मार डालो। ये किहड़ा धर्म है भाई? ये किहड़ा धर्म है भाई? कई कहते लो जी असी वैजीटेरियन, असी मांस खाने आ, तुहानूं मार दो। भाई ये किद्दां हो सकदा? हुण तुसीं कहने लो जी वो मांस खांदा वा उहनूं मार दिओ। ओ भाई ये किद्दां दा प्रेम है कि जिहड़ा तुहानूं कहंदा वा कि उहनूं मार दो? अगर असीं किसी नूं प्रेम करदे हां तां प्रेम दे विच बचाया जांदा वा, प्रेम दे विच मारिया नहीं जांदा। प्रेम दे विच मारिया जांदा वा जां बचाया जांदा वा? परमेश्वर ने जगत नाल की कीता? परमेश्वर ने जगत नाल ऐदा दा प्रेम कीता ताकि जो कोई विश्वास करे उहदा नाश ना होवे। और असी नहीं चाहते कि कोई मरे, किसी का भी नाश होवे। असी नहीं कहने कि ओह साडा दुश्मन मर जाए यीशु दे नाम दे विच। नहीं, ये प्रार्थना नहीं सुनी जाती, क्योंकि साडा प्रभु यीशु नहीं चाहता कि वह मर जाए। सुनते हो तुसी? अगर तुसी कहोगे कि प्रभु मैं उन्होंने मारन जा रहा, मेरी सहायता कर, प्रभु बोलेगा इधर आ, पहला मैं तेरी टंगा तोड़दा। हालेलुया। तुसी समझ रहे हो? ये धर्म नहीं है। असी बचाउण वास्ते आ, असी मारन वास्ते नहीं आ। याद रहेगा तुहानूं, अगर सारे एक दूजे नूं मारन लगन तां कौन बचेगा भाई? सारे नूं ये लगदा वा उन्हें साडे धर्म के खिलाफ बोलिया, उन्होंने मार दो। जिन्ना मसीहियत के खिलाफ, मसीहियत के खिलाफ बोलिया जाता वा, उन्हें किसी के खिलाफ नहीं बोलिया जाता। असी किसी नूं मारिया? असी किसी नूं मारदा नहीं है। असी प्रार्थना करते हैं और उन्होंने बचा लैंदे आ। इस तो पता लगता वा कि सचमुच असी किहनूं जानते हैं? असी परमेश्वर नूं जानते हैं और असी सही कर रहे हैं, क्योंकि असी किसी नूं मारना नहीं चाहते। असी तो अपने शत्रुओं वास्ते भी प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत नाल अज इहो जिहा प्रेम किया कि उन्हें अपना इकलौता पुत्र दे दिता ताकि जो भी कोई उत्ते विश्वास करे वो नाश ना होवे। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 और 4 वचन लिखिया, सब तो पहली मेरी ये बेनती है कि सब लोगों के लिए अरदासां, प्रार्थनावां, मिन्नतां अते बेनतियां कीतियां जाण। आत्मावां नूं बचाउणा की है प्राथमिकता? वो प्रार्थना क्यों कर रहा वा? परमेश्वर ने सानू क्यों किया वा प्रार्थना करने वास्ते? ताकि असी प्रार्थनावां करके आत्मावां नूं जित सकीए। दूसरा वचन लिखिया, खास करके राजियां अते अधिकारियों के लिए प्रार्थनावां करो कि वो अमन चैन वाला जीवन परमेश्वर तो पूरी तरह नाल डरदे हुए अते आदर नाल गुजारन। हालेलुया। अगला वचन पढ़ांगे कि यह साडे परमेश्वर नूं भाउंदा है और पसंद भी है। इसदा मतलब कि प्रार्थना करना साडे परमेश्वर नूं भाउंदा भी है और पसंद भी है। हालेलुया। कुछ लोग अपने परमेश्वर के प्रार्थना करते हैं कि साडा परमेश्वर इन्हूं पसम कर दे, और मैं सोचदा यार ये किहड़ा परमेश्वर है जिहड़ा पसम कर देगा। असी पसम करने वाली प्रार्थना नहीं करते। असी किहड़ी प्रार्थना कर रहे हैं? असी बचाउण वाली प्रार्थना कर रहे हैं। असी बचाउण वास्ते प्रार्थना कर रहे हैं। चौथा वचन पढ़ांगे, लिखिया, जो चाहुंदा है कि सब मनुख बचाए जाण अते सत नूं भी जानन। हालेलुया। साडा परमेश्वर की चाहुंदा है कि हर एक इंसान, चाहे वह किसी भी जाति का धर्म का क्यों ना होवे, वो बचाया जाए और वह सच्चाई नूं जाने। हालेलुया। ये किहदी इच्छा है? ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए असी की जितदे हां? असी आत्मावां नूं जितदे हां। हुण तीसरा पॉइंट किहड़ा वा? तीसरा पॉइंट है कि कौन आत्मावां जित सकता है। हालेलुया। अगे वचन पढ़ांगे, अफसिया दी पुस्तक 2 अध्याय 10वां वचन। लिखिया, असी परमेश्वर की रचना हाँ। किहदी रचना है? सब जन बोलांगे, असी परमेश्वर की रचना हाँ, मैं उहदे द्वारा बनाया गया हाँ। अपने हत्थां नूं उठावांगे और खुश होकर बोलांगे कि मैं परमेश्वर का बनाया गया वा। किहदा बनाया गया वा? मैं परमेश्वर का बनाया गया वा। प्रेज द लॉर्ड। एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग बिक जाती है। क्यों? क्योंकि वो एम.एफ. हुसैन ने बनाई है। लेकिन मैनू किन्ने बनाया वा?
परमेश्वर ने। हालेलुया। दुनिया सानू कहती आ तुसी बड़े मोटे हो, तुहाडी नक बड़ी टेढ़ी आ, तुसी किद्दां दे हो, लेकिन असीं कह सकते हैं कि सानू परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। तुसी मेरे शरीर नू ना देखो, क्योंकि जिद्दन मैं असल विच दिखाई दूँगा तो तुहानू पता लगेगा कि मेरे अंदरों कितना प्रकाश निकल रहा है। हालेलुया। ये जो साडा बाहरी रंग रूप है ये साडे खाण पीण ते डिपेंड करदा है। हालेलुया। जे आपां काले हाँ इहदा मतलब ये नहीं है कि सानू परमेश्वर ने काला बनाया। बहुत सारे कहते हैं परमेश्वर ने काला बनाया, परमेश्वर ने गोरा बनाया। भाई काले गोरे परमेश्वर ने बनाए, ये सारा खाण पीण का चक्कर है। हालेलुया। क्योंकि काला रंग हुंदा ही नहीं है, काला रंग परमेश्वर ने बनाया नहीं है। अगर तुसी साइंस नू पढ़ोगे तो साइंस विच काला रंग हुंदा ही नहीं है। काले रंग नू साइंस विच की कहंदे आ? रंगों की अनुपस्थिति। तो तुसी बोल सकते हो कि मैनू परमेश्वर ने बनाया। मैं परमेश्वर का बनाया होया, मैं परमेश्वर का बनाया होया। तुसी अपने आप को शाहरुख खान तो घट नहीं समझ सकते, कटरीना कैफ तो घट नहीं समझ सकते, क्योंकि तुहानू भी उस परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। और असी भी उन्ने सुंदर हैं। समझ गए तुसी? हालेलुया। कौन डिसाइड करेगा कि असी सुंदर है? प्रभु। क्योंकि प्रभु ने कौआ नू बनाया और प्रभु ने चमगादड़ भी बनाया और प्रभु नू सारे सुंदर लगते हैं। तुहानू बुरा लग सकता, लेकिन जो असी बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और परमेश्वर ने की बोलिया? सब अच्छा है, ना कि कुछ अच्छा है। अगर जानवर अच्छे आ, मैं और तुसी किन्ने अच्छे हो सकते हैं? जदों परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उन्हें चमगादड़ बनाया, उन्हें उल्लू बनाया, उन्हें सब कुछ बनाने तो बाद की बोलिया कि सब कुछ अच्छा है। अगर जानवर अच्छे आ और तब मैं और तुसी किन्ने अच्छे आ? ओ कई कहते आ ओ कुत्ता कितना अच्छा है। हाँ कुत्ता अच्छा है, लेकिन तुहाडे तो अच्छा नहीं है। तुसी बोल सकते हो कि मैनू परमेश्वर ने बनाया। तुसी बोल सकते हो कि मैनू परमेश्वर ने बनाया। तुसी अपना सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि हाँ मैनू परमेश्वर ने बनाया, मैनू परमेश्वर ने बनाया। और वचन की कहता क्योंकि असी उहदे बनाए हुए हाँ और भले कम्मां वास्ते, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਭਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। और तुसी कभी भी ये गल ना कहियो कि मैं कुछ पढ़िया लिखा नहीं हाँ, मेरे को ये काम नहीं हो सकता। तुसी कर सकते हो, तुहाडे को हो सकता है। बहुत सारे लोग इदां दे आ जिन्हां तक असी नहीं पहुँच सकते, लेकिन तुसी पहुँच सकते हो। बहुत लोग है जिहड़े झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू लगाने वाला ग्रुप वा, मैं उन्हां तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन तुसी उन्हां तक पहुँच सकते हो। वो सुबह सुबह 4 बजे उठ के झाड़ू लगाते हैं और मैं शायद सुबह सुबह 4 बजे उठ के कुछ होर काम कर रहा। वो 4 बजे तो लैके 12 बजे तक काम करते हैं, उस तो बाद घर चल जाते हैं और मैं उन्होंने तक कभी नहीं पहुँच सकता। और ਜਿਹੜੇ सब्जी बेचते हैं 5 बजे उठते हैं, मैं उन्होंने तक कभी नहीं पहुँच सकता, लेकिन तुसी उन्होंने तक पहुँच सकते हो। सोच के देखो अगर मैं उन्होंने तक पहुँचूँगा तो कितने लोग तक पहुँचूँगा? मैनू सिर्फ हिंदी आती आ, अंग्रेज़ी आती आ, मराठी आती आ। हुण तेलुगू नूं जानन वाला, तमिल नूं जानन वाला आदमी मेरी नहीं सुनेगा, क्योंकि मैनू उहदी भाषा नहीं आती। इस करके असी सारे जरूरी हाँ, असी सब जन जरूरी हाँ। इस करके तुसी आत्मावां नूं जितण दे लायक हो, तुसी आत्मावां जितोगे। परमेश्वर ने सानू बनाया वा ताकि असी भले काम करिए और लोकां नूं अंधकार दे वस विचों छुड़ाइए। हालेलुया। पहला पतरस 2 अध्याय उहदी 9 आयत लिखिया, पर तुसी चुनिया होया वंश, राजसी पुरोहितां दा दल, पवित्र कौम अते परमेश्वर दे अपने लोग हो। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने सानू किड्डे वड्डे वड्डे अहुदे दिते आ। लोग किहड़ियां उपाधियां दिंदे आ? उल्टा बद चलन, लेकिन परमेश्वर सानू किहड़ियां उपाधियां दिंदा वा? चुनिया होया वंश,
ਰਾਜਸੀ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦਾ ਦਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਅਦਭੁਤ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੱਦਿਆ? ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਣੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦੇ ਗੁਣ ਵਾ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤੀ ਵੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਰ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਆਈਜ਼ੈਕ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਆ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 9th ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਆਏ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ, ਜੋ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਸਰ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਚਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਨੀय ਕੰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਦਰਨੀय ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਲ ਵਿਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਰਫੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਦਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ 4 ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਗੋਲ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਹੈ? 7 ਕਦਮ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋ? ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ? ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਹੋਇਆ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਆ? ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ।
ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਦਾ ਚਰਚ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਦਾ ਚਰਚ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਚਰਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਰਪਸੋਡੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਕੀ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਦਾਰ ਕਰਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ 76ਵੇਂ ਪੇਜ ਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਚਰਚ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਵਾ, ਇਹ ਕੁਆਇਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ, ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਬੀ ਆਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਬੀ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਬੀ ਆਈ ਆ, ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਈ ਭਾਬੀ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆਦਮੀ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ, ਰੋਟੀ ਕਾ ਚਾਵਲ ਹੈ, ਦਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ, ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ। ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਆ, ਸੈਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਨਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਿਕਾਸ। ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਿਕਾਸ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਔਰ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਈਏ। ਕੀ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਲੀਡਰ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 12 ਦੇ 12 ਚੇਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਲੀਡਰ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਓ, ਲੀਡਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਲੀਡਰ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ 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 ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਾ ਭਾਈ, ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਜਨ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੀਖਾਮਾ ਸੋਕਰੋਬੋ ਖੋਂਦਰੋਬੋ ਲੀਗਰੋ ਮੰਦਾਰਬਾ ਲੋਗੋ ਮਾਜ਼ਰਬਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਣ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂँਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏਗਾ ਉਹ ਉद्धार ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਜਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। इस समय अपनी पेंट, अपना दसवंध, अपनी पार्टनरशिप देने का मैं विश्वास करदा कि तुसी सारे तैयार हो अपने पेंट नूं, अपने दसवंधां नूं देने वास्ते। और जो स्क्रीन ते डिटेल आ रही है तुसी उस डिटेल नूं देख सकते हो। असीं अपनी कुआर दा स्वागत करते हैं, वो तुहाडी हेल्प करेगी तुहानूं तुहाडी पेंट देने वास्ते। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया, ये सफलता की मेरी कहानी है। लिखा जाए और पढ़ा जाए। आओ कुछ ऐसा करे जो लिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। आओ कुछ ऐसा करे जो लिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, हर पल मैं हूँ एक विजयी। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। ये सफलता की मेरी कहानी। अब कोई फिक्र
जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समृद्ध हो। और मैं हूँ आकाश और मैं पृथ्वी का नमक हूँ और जगत की ज्योति और मैं ही समाधान हूँ और हर जगह में फैलाऊं रोशनी। कहीं अपने आप पृथ्वी का नमक हूँ और जगत की ज्योति हूँ और मैं ही समाधान हूँ और हर जगह में फैलाऊं रोशनी। क्योंकि ये मेरी सफलता की कहानी है, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। घोषणा कीजिए, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। यीशु संग में, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, अब कोई फिक्र नहीं। चिल्लाएंगे महिमा, कहिए ये मेरी सफलता की कहानी है। ओके, हम प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है, जैसे हमने दिया है इसकी बढ़ी हुई फसल में तेजी से आ रही है यीशु मसीह के नाम। हम इन भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं और घोषणा करते हैं भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा रहे, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। ये समय है अनाउंसमेंट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। उसके बाद शुभ संदेश टीवी पर हमारा प्रोग्राम आता है जिसको आप देख सकते हैं। वेडनेसडे को आता है सुबह 7:30 से 8 और सैटरडे को आता है सुबह 10 बजे। हिंदी में पास्टर क्रिस का प्रोग्राम आता है, उसको देखिएगा ज़रूर। हमारे 21 ऑनलाइन चर्च हैं। कितने चर्च हैं? तो ये चर्च तो चल ही रहा, उसके अलावा भी 21 ऑनलाइन चर्च हैं। उनको इस्तेमाल कीजिए। क्या कीजिए? कि बहुत से लोग जो अभी भी डर के हमारे चर्च में आना नहीं चाहते, और बहुत सी जगह जहाँ पे चर्च खुले नहीं है और उनके पास कोई साधन नहीं है, और केवल एक भाषा में नहीं, हमारे पास भारत की सारी भाषाओं में चर्च है। हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, असामी, नेपाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कोंकणी, मालवनी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, बंगाली, असामी, हो गया ना। तो बहुत सारी भाषाओं में हैं जो आपकी हेल्प करेंगी दूसरों तक पहुंचने में। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने कहा कि मैं केवल हिंदी जानता हूं, पर मैं अब केवल हिंदी नहीं जानता हूं, मैं और भी भाषाएं जानता हूं। तो कोई मुझसे बात करता है, मैं उन्हें भेज देता हूं। कल ही रात किसी लड़की का फ़ोन आया था उड़ीसा से, उसको हिंदी कम समझ में आती थी, तो मैंने उसको अपना उड़िया भाषा का चर्च भेज दिया। मैंने अपना काम कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन तक आप पहुंच सकते हैं। उसके बाद गूंगे बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो उसको इस्तेमाल कीजिए उन सारी। फिर चिल्ड्रन चर्च है, फिर टीनेजर्स के लिए, टीनेजर का चर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हम टीनेजर्स के सवालों के जवाब देते हैं जो शायद वो आपसे ना पूछे, और आप जवाब दो भी तो शायद उस तरीके से ना दे पाओ जिस तरीके से हम दे सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो और वो माँ बाप की तरह आपके लिए बहुत अच्छा है कि जब बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे तो आपको पता होगा बोलना क्या है, ठीक है ना। तो माँ बाप भी हैं तो भी जाके उस टीनेजर चर्च के प्रोग्राम को देखा कीजिए। बहुत एजुकेटिव है, आपकी जो उसका सेगमेंट्स है बहुत एजुकेटिव हैं। वो आपकी ज़िंदगी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, आपकी बच्चों की परवरिश में आपकी सहायता कर सकते हैं। क्योंकि ये सवाल है जो टीनेजर्स के पास हैं सुबह, दोपहर, शाम, और लोगों के पास जवाब नहीं है। तो हमने जो जवाब दिए हैं वो बहुत परमेश्वर की बुद्धि से दिए हैं, तो वो आपकी बहुत सहायता करेगा माँ बाप के रूप में। और टीनेजर हैं तो बहुत सहायता करेगा ही करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए उसकी दया के लिए, करुणा के लिए, धन्यवाद दीजिए। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।
Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.